السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی العظیم والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاستقم کما امرت۔ زمانہ معترف ہے ایک ہمارے استقامت کا، زمانہ معترف ہے ایک ہمارے استقامت کا، نہ ہم سے قافلہ چھوٹا نہ ہم نے رہنما بدلا، رہے الفت میں گو ہم پر بڑا مشکل مقام آیا، نہ ہم منزل سے باز آئے نہ ہم نے راستہ بدلا۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین دین اسلامی بھائیو، استقامت یہ دین اسلام کی بڑی اہم تعلیمات میں سے، اس لیے انشاءاللہ آج کے درس میں ہم استقامت کا معنی اور مفہوم سمجھیں گے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے 8ویں نمبر پر جو باب رکھا ہے اس کا نام ہے باب الاستقامہ، استقامت کا بیان۔ تو سب سے پہلے ہم استقامت کا معنی سمجھتے ہیں۔ عربی زبان میں استقامہ یہ استفعال کے وزن پر آتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں سیدھا ہونا، قائم ہونا، اور اس کا مادہ ہے قاف واو میم۔ اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ لوگوں کی جماعت پر اس کا استدلال کیا جاتا ہے، لوگوں کی جماعت کے معنی میں، اور دوسرا معنی ہے سیدھا کھڑا ہونا یا عزم کرنا، اور اسی طرح سے اعتدال کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: الاستقامۃ کنایۃ عن التمسک بامر اللہ فعلا و ترکا۔ استقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو پکڑنے کا حکم دیا، جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ان کو کیا جائے، اور جن چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا ان کو چھوڑ دیا جائے۔ یعنی ہماری زندگی ایسی گزر رہی ہے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ جن جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اس میں سے کوئی چیز چھوٹے نہ، جو چیزیں ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہیں ان میں سے کوئی چیز نہ چھوٹنے پائے، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اسلام میں ان کا ارتکاب نہ ہونے پائے۔ اگر ارتکاب ہو تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ یہ استقامت کا معنی ہوتا ہے۔ اصطلاح میں استقامت کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایمان، عبادات، اخلاق اور دین کے راستے پر مضبوطی سے قائم رہے، خواہ حالات جیسے بھی ہوں۔ استقامت کی راہ میں دو رکاوٹیں آتی ہیں، ایک لالچ میں آ کر کے انسان اسلام کی تعلیم کو فراموش کر دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے اس پہ عمل کرو، لیکن اس کو کوئی آفر مل جاتا ہے، فیصلہ ایسا کرو، اس کو آفر مل گیا، فیصلہ بدل دیا۔ اور دوسری رکاوٹ ہے خوف۔ کبھی کبھی سماج کے دباؤ میں آ کر اسلام کا حکم لوگ گھما دیتے ہیں، اسلام کی جو تعلیم ہے اس کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز پر عمل کرتے ہیں۔ تو لالچ اور خوف یہ دو چیزیں ہیں جو استقامت کی راہ میں رکاوٹ آتی ہیں، انشاءاللہ آگے بات آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اسی پر جم گئے، ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، انہیں خوشخبری سناتے ہیں: اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کھاؤ، غمزدہ مت ہو، تم ہی کامیاب رہو گے۔ وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، جنت کی بشارت لے لو، خوشخبری لے لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھا: اے لوگوں بتاؤ ان دونوں آیتوں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے الدر المنصور میں اس روایت کو نقل کیا۔ دونوں آیتیں کون سی تھیں جن کے بارے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تھا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوسری آیت تھی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، ظلم کی آمیزش نہیں کی۔ یہ دو آیتوں کے بارے میں لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے جواب دیا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم سے مراد یہ ہے لم یذنبوا، جنہوں نے گناہ نہ کیا ہو، جنہوں نے گناہ نہ کیا ہو، جنہوں نے گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو، جنہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کو نہیں ملایا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جنہوں نے گناہ نہ کیا ہو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ تم نے اس آیت کو بہت مشکل معنی پر لیا، تم نے، یہ بہت مشکل بات ہو جائے گی کہ دنیا میں کون انسان ایسا جسے کوئی گناہ نہ ہو۔ تو یہاں گناہ کے معنی میں نہیں کہ کوئی گناہ نہ کیا ہو، تم لوگوں نے اس آیت کو بہت ہی مشکل بات پر محمول کیا ہے۔ یہاں بے ظلم کا مراد
बिश्रिकिन है। और यही वजह है, सही बुखारी वगैरह में रवायत मौजूद है कि जब ये आयत नाजिल हुई अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, तो सहाबा किराम परेशान हो गए और कहने लगे वो अय्युना लम यज़लिम नफ्सा, अल्लाह के पैगंबर कौन है जिसने अपने नफ्स पर जुल्म न किया हो। नींद आती है हम नहीं सोते, भूख लगती खाना नहीं खाते, बहुत सारे ऐसे काम हैं हमारी जिंदगियों में जो जुल्म की शक्ल में हमसे सादिर होते रहते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये माना नहीं है, क्या तुमने लुकमान हकीम का वो कौल नहीं सुना? उन्होंने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा था या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा यह मतलब होता है लम यज़लिमू से मुराद लम युश्रिकू, जिन्होंने शिरक ना किया हो। और जो दूसरी आयत है इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, जो जिंदगी भर ईमान लाने के बाद इस्तिकामत की राह पर जमे रहे, इस्लाम की राह पर जमे रहे, उससे मुराद ये होता है कि उन्होंने फिर दोबारा बुत परस्ती नहीं की, दोबारा उन्होंने अपने आप को बुत परस्ती की तरफ नहीं लौटा। इस्तिकामत का मतलब तौहीद पर कायम रहे, तो इस्तिकामत का मतलब तौहीद पर कायम रहे। और लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन का मतलब उन्होंने कभी शिरक नहीं किया। तो ये दोनों बातों की वजाहत उन्होंने की है। इसी तरह से इस्तिकामत से मुराद ये है कि इंसान हक, सदाकत, नेकी और अल्लाह ताला के रास्ते पर साबित कदम रहे, मुश्किलात और आजमाइशों के बावजूद हटने ना पाए। खुशहाली में इस्तिकामत की राह इख्तियार करने का मतलब ही नहीं होता है आदमी के हालात दुरुस्त हैं, आदमी खुशहाल है, सारे मसाइल आसानी से हल हो रहे हैं, ऐसे मौके पर अगर कोई आदमी दीन पर चल रहा है तो कोई कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात तब है जब उसके सामने रुकावटें हों, उसके सामने परेशानियां हों। और इसी तरह से इस्तिकामत इंसान को बुलंद हौसला अता करती है, एक अज़्म और एक जज्बा जिसके अंदर होता है वो इस्तिकामत की राह इख्तियार करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, जो लोग नमाजों की मुहाफ़िज़त करते हैं। कितने लोगों के बारे में पहले हम सुनते थे 40-40 साल तक उनकी कोई भी जमात नहीं छूटती थी, 40-40 साल तक नमाज में पीछे नहीं होते थे, पहली सफ में हाजिर होते थे। ऐसे ऐसे वाक़यात मिलते हैं, यानी लंबे लंबे अरसे गुजर जाते, कई कई महीने गुजर जाते थे, उनकी नमाजें फौत नहीं होती, तकबीर उला नहीं छूटती थी। तो यही इस्तिकामत का मफहूम होता है कि आपने दीन की राह पर चले तो चलता चला जाए, किसी नेकी को शुरू करे तो करता ही चला जाए, और किसी गुनाह को छोड़े तो छोड़ता चला जाए। कभी वो नफ्स वरगलाए, कभी शैतान वरगलाए, कभी कोई दोस्त वरगलाए, उस गुनाह के करीब दोबारा ना जाए। इसी तरह इस्तिकामत इंसान को अल्लाह का महबूब बना देती है, अल्लाह का प्यारा बंदा हो जाता है जो इस्तिकामत की राह इख्तियार करता है। इसी तरह इस्तिकामत ये नेकियों की हिफाजत की सबसे बुनियादी चीज है। नेकियों की हिफाजत, इंसान बहुत नेकी कर रहा है, मरने से पहले उसने इस्तिकामत छोड़ दिया। इंसान बहुत ज्यादा जो है गुनहगार है, गुनाह पर गुनाह करता है, लेकिन अल्लाह ने उसको तौबा की तौफीक दे दी। हदीस है वाक़या सही मुस्लिम की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक शख्स एक लंबे जमाने तक जन्नत में ले जाने वाले अमाल करता है और कुछ वक्फा उसकी जिंदगी का, कुछ दिन रह जाता है, कुछ घंटा रह जाता है, और वो जहन्नम में ले जाने वाले अमाल करने लगता है और वो जहन्नम में चला जाता है। और एक शख्स एक लंबे जमाने तक गुनाहों की जिंदगी गुजारता है, नाफरमानी की जिंदगी गुजारता है, लोग ये सोचते तो जहन्नम ही हो गया, लेकिन आखिरी वक्त में अल्लाह उसको ऐसी अच्छी तौफीक से नवाज देता है कि जन्नत में पहुंच जाता है। इसलिए किसी गुनहगार को जहन्नमी नहीं कहना चाहिए। कोई इतना बड़ा गुनहगार हो, उसकी इस्लाह की बात की जाए, उसको डराया जाए, अल्लाह की बात उसको सुनाई जाए, कुरान की आयतें पढ़कर बताई जाए, लेकिन उसको हतमी तौर से ये ना कहा जाए तो जहन्नमी हो गया। भी उसकी जिंदगी में कब अल्लाह तौफीक उसको दे दे, अल्लाह ताला उसको कब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करने का मौका दे दे, हम नहीं जानते ना। हमने तो नेकियां कर ली, हमको अपनी नेकियों पर गुरूर हो गया, वो गुनहगार है, हम उसकी गुनाह की वजह से उसको शर्मिंदा करते हैं। इसीलिए आपने वो हदीस सुनी होगी कि एक शख्स ने किसी शख्स के बारे में कसम खाकर कह लिया था, कसम खा करके कह दिया था, इसी किताब में हदीस मौजूद है कि अल्लाह की कसम तुझे अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। तो अल्लाह ने कहा तू कौन होता है फैसला करने वाला, मैं अगर किसी को जन्नत देना चाहूं तो कौन होता है तो उसके रास्ते में रुकावट बनने वाला। तो ये नेकी करने का मतलब ये होता है कि आदमी हमेशा उस नेकी को करे, और ये नेकियों की हिफाजत के लिए बहुत जरूरी है। आज हम देखते हैं रमजान के महीने में कितनी बड़ी तादाद नमाजियों की होती है, कितनी बड़ी तादाद रोजेदारों की होती है, कितनी बड़ी तादाद कुरान की तिलावत करने वालों की होती है। काश अल्लाह सबको इस्तिकामत की तौफीक दे दे, कितनी रहमत अल्लाह की हमें मिलेगी, कितनी रहमतें अल्लाह की हमें मिलेंगी अगर वही माहौल कायम रहे, उसमें जो इस्तिकामत वाले होते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। इसी तरह इस्तिकामत इंसान को अल्लाह के करीब करती है, जिंदगी के नशीब व फराज में हौसला देती है, हर आजमाइश में कामयाब होने की ताकत अदा करती है। हमें चाहिए कि हम सिर्फ ईमान लाने पर इक्तफा ना करें, बल्कि अल्लाह से इस्तिकामत मांगते रहें। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ये दुआ बड़ी अहम दुआ है कि अल्लाह हमारे दिलों के फेरने वाले रब्बुल आलमीन
ہمارے دلوں کو جما دے اپنے دین پر، اپنی اطاعت پر جما دے۔ اپنی الفاظ میں بھی دعا کر سکتے ہیں، اللہ جس طرح ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں مستقل نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جس طرح گناہوں سے بچ رہے ہیں پوری زندگی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جس طرح اپنے دل کو بغض و حسد اور نفرت سے پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ہمارے دل کو پاک بھی کر دے اور ہمیں اسی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔